واستهزأ بحق نسيته عليه تحية الإله فواجب الحق يمنع الذي الإثم في ذاته فتهني والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته سبوتا للأول وكل أمر خافض للموال سبوت جائز بلا خفاء سبحان بأن هذا العلم علم سوى الله علي علما بغير شك ليس مفتقر لأنه قام به التوحيد قدسه وجوده ولا وجده والمسمى بالكتاب على بأن الوصف بوجوده وصفة الوحيد يظهر بأن كل أسر يلي مؤثر وتبرير صفة نفسية ثم تلد خمسة سجية ويجد من ذاتي فلو البقى يمر بنفسه لتكون لكل غير ولدي بذات صفة تسير سبيل للوحيد القهار جل وعلا وما يكتب بالطبيعة بالله فذاك كفر إن آل بالله وما يكون بقوة مبان وذاك به فلك تفجر لم يكن منتشر يدعو بلا تسلسل ودعي وهو مستعين مجري فهو جليل والجميل والولي وطائر القدوس ورب العلي ونزعون عن النور الوجه والاتصال انفصال وصفات معاني سبعة لغاية علم محيط بالاشياء أيده وقدرة إرادة وكل شيء كائن إرادة قد أمر أسكر النعم بفضل المرى فقد علمت أبا نفسك بكلماتي فقد مقام كلامه والسمع والإبصار وإله فريد المختار وجبت لكل صفاتي أحمد ومعنى الآيات فالمجسم والكلام السامي تعلق بسائر أسامي وقدرة الإرادة تتعلق بمكينات كل وأعظم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها كلمة بذاتي لأنها ليس بحي ذاتي سبحانه وليس بالحروف وليس بترتيب كالمألوف ويستهين جد ما تقدم من صفات الشافعة فلا لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا وفي سواها فولد بفرق قد تناها وغير معبود لا يفتقر لدليل جلا ولي يقرب ويعيد في حقه رداد وترك والإشكار والإسعاد وما يكون في الصالح وتبعا إليك أسأل والزناء بنية الإله بجنة ولي بلا تناهي يجوك جائز بحقي فقرأت فيه دليل نقل وزد جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والمكان والتعين للدخان وذلك الذكر يسر وشف بالمرمى لعالمنا جل موعظما ويلزم إيمان بلسانه وحشر الإقرار والسواد ونشر السيرات والميزان والنيران والجنان والأملاك ثم أنبياء والولد ثم أنبياء وكل ما جاء من البشير من كل روح صار كالضروري ويقول بكلمة الإسلام وقمن بسائر الأكرام ويمسك بذكري أبي الأدب جبر هذا ذكري على رتب وولد الأوفى ورجل وسلم لك بكتناني الأوزان لتيأس من رحمة الغفار وكن على آله شكورا وكن على بلائه صبورا وبالأمر بالقدر والقدر بالمقدور
فما وقبه مسلم أنت تسمع فسبنا نزيدنا علماء وقد سبق من أبياري يجب الأيام في الأساري وفي وذكر على دوامي مجتنب لسانه أسامي وركبا لله في أوالي لتتكي معالي وكمال وكبد فتتاني أنت بقتل ولتري بسرك ومنزل العمى وتبيعي والرحمة لله على كمالي وأبر الصلاة والسلام على النبي الهاشم وتبوالي وصحبه الكريم على النبي الهاشم وتبوالي وصحبه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanain Abil Batuli wal Qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta ghairul fatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal qismu tsalitsu, dan bermula bahagian yang ketiga ialah ma barang yakni sifat ya ta'allaku yang bertakluklah ia barang yakni sifat bi jami'il mawjudati dengan sekalian benda-benda yang bahasa ada. Dengan sekalian benda-benda yang bahasa ada. Tu sama ada benda ada tu benda qadim atau benda mungkin. Begitulah. Ini qaul yang rajih. Mari ambil dah deh. Wa fi kalami Sa'duddin At-Taftazani wa ghairihi minal muhaqqiqina anna as-sam'a al-azaliyya sifatun tata'allaqu bil masmu'ati wa anna al-basara al-azaliyya sifatun tata'allaqu bil mubsirati. Nah, ambil dah ada tak? Jadi qaul yang marjuh, tapi qaul yang marjuh ni pun ini pendapat Imam Sa'duddin At-Taftazani dan sebahagian ulama muhaqqiqin. Apanya? An-sama'al azaliyah, bahawasanya sifat pendengar yang bahasa azali qadim tu ialah sifatun, satu sifat tata'allaku yang bertakluklah ia sifat pendengar tu, ini mendengar bil masmu'ati dengan benda hak boleh didengar. Wa annal basara al azaliyah, dan bahawasanya sifat pelihat yang bahasa qadim tu sifatun ialah satu sifat tata'allaku yang bertakluklah ia, yakni yang melihatlah ia bil mubsirati dengan benda hak boleh dilihat. Tapi warrajihu, bermula pendapat yang rajih ma fi syarihi, barang yang diterangkan oleh di dalam syarah, yakni syarah ni dikehendaki dengan syarah itulah. Iaitu sifat yang bertakluk dengan sekalian benda yang ada, wahwa, dan ia ma tadi tu
sifatani, dua sifat, aidan juga. Nah, kaki semil awali wasani, gitulah. Seperti bahagian yang pertama dan yang kedua, iaitu dua-dua sifat belaka. Bahagian yang pertama tu sifat yang bertakluk dengan sekalian bahagian hukum-hukum akal. Itu dua sifat, mana ilmu dan kalam. Kemudian sifat yang bertakluk kepada benda yang mungkin saja. Mana? Iaitu sifat kudrat dan iradah. Ni sifat yang bertakluk dengan benda hak maujudah, benda yang ada saja. Dua juga. Mana? As-sam'u wal basaru, iaitu sifat pendengar dan sifat pelihat. Bisa. Wa ilaihi, dan kepadanya, ay wa ilal qismi tsalisi, dan kepada bahagian yang ketiga inilah asyara, telah mengisyaratlah oleh nazim biqaulin nazimi, dengan perkataannya nazim, wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Wajzim, dan hendak putuh, yakin, jazam. Tu putuh. Wajzim maknanya putuh kinayah daripada yakin. Ayyuhal mukallafu, orang mukallaf, orang-orang yang diberati dengan hukum taklifi syarak, itu mana mukallaf. Hendaklah kita putus, kita yakin dalam hati kita, bi anna sam'ahu, dengan bahawasanya sifat pendengarnya Allah Ta'ala, wal basara, dan sifat pelihatnya Allah Ta'ala. Al-alifu lil itlaqi lah tu. Ta'allaqah, bertakluklah kedua-duanya, aima'an. Bersama-sama. Serta ta'alluqa inkisyafin, akan takluk terbuka. Inkisyaf dengan makna itidah, nyata. Orang panggil min itlaqil lazim wa iradatil mazub. Sebut terbuka nak maknanya nyata. Sebut inkisyaf nak makna itidah. Nyata. Sifat samak basar ni nyata, bertakluk kedua-duanya. Kedua-duanya seretak. Sebagai takluk nyata. Nyata apa? Bikulli mawjudin, dengan tiap-tiap benda yang ada. Tiap-tiap benda yang ada, yura tu tatmimul baik, sifat bagi maujudin yang dapat dilihat. Yura ay yasihu an yura, gitu. Yura ay yasihu an yura, yang sahlah bahawa dilihat akan dia, itu. Baca warna yura tu bil bina'i lil majhuli, baca dengan bina majhul. Ayyu'lamu, iaitu dengan makna diketahui. Ay makluman, diketahui. Benda yang diketahui. Yang sudah diketahui baginya, bagi Allah Ta'ala. Itu. Jadi benda tu kalau kira-kiranya Allah Ta'ala pun tahu nyata dah dalam sifat ilmu dia. Faham tak? Apa dia? Suara, warna-warna, segala jisim-jisim. Tuhan tak tahu kah? Tuhan tahu tak? Tahu dah, nyata dah. Faham tak? Nyata. Tapi nyata pula kok sifat samak dan basar. Itu. Tu qadiman kana, sama ada kullu maujudin tadi tu, tiap-tiap benda yang ada tadi tu, qadiman kana, qadim ke ada ia. Tak sedap dekat ni.
Tiap-tiap benda yang ada tu qadim ke ada ya? Tuh mana qadim? Kazatihi, misal dulu. Kazatihi, seperti zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Murad dengan kata sifat sini ialah sifat-sifat ma'ani. Karena sifat-sifat yang wujudi itu, yang bahasa wujudiyah itu hanya sifat-sifat ma'ani. Ada. Jadi nyata apa? Nyata kok sifat pendengar dan pelihat Allah Ta'ala tiap-tiap benda yang ada. Sama ada benda ada tu qadim ke mana misal? Seperti zat Allah Ta'ala sendiri dan sifat-sifat Allah Ta'ala sendiri. Itu. Maka kerana itulah Allah Ta'ala dengar ada zat dia, dengar. Allah Ta'ala dengar ada segala sifat-sifat dia, dengar. Nah. Tu innallaha apa tu? Innallaha Ta'ala yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Tu Allah Ta'ala mendengar akan zatnya dengan sifat pendengarnya. Allah Ta'ala mendengar segala sifat-sifatnya dengan sifat pendengarnya. Allah Ta'ala Maha mendengar akan sifat pendengarnya dengan sifat pendengarnya. Gitu. Tuh. Sama tak? Wa yubsiru apa? Wa yubsiru zatahu bi basarihi. Wa yubsiru apa? Sifatahu bi basarihi. Wa yubsiru basarahu bi basarihi. Itu. Allah Ta'ala melihat akan zatnya dengan sifat pelihatnya. Allah Ta'ala melihat akan segala sifat-sifat yang ada pada zatnya dengan sifat pelihatnya. Allah Ta'ala melihat akan sifat pelihat dengan sifat pelihatnya. Itu. Tu. Itu orang panggil benda ada bahasa qadim. Apa? Zat sifat-sifat Allah. Au hadisan, atau tiap-tiap benda ada tu ialah benda yang baru. Sama ada qadim ke atau baru. Atau pada kata qadiman. Qadiman kana au hadisan kana. Atau baru ada ia. Mana misal? Kazawatil makhluqina. Seperti segala zat-zat makhluk ni. Jadi Allah Ta'ala dengar ada zat kita? Dengar. Allah Ta'ala lihat ada zat kita? Lihat. Allah Ta'ala dengar ada rambut kita? Dengar. Allah Ta'ala dengar ada warna hitam yang ada pada rambut tu? Dengar. Allah Ta'ala lihat ada rambut? Lihat. Allah Ta'ala lihat ada hitam yang ada pada rambut? Lihat. Lagu tu. Tu seperti zat-zat makhluk. Wasifatihim, dan segala sifat-sifat mereka itu yakni makhluk. Tu. Mana? Tuhan tengok ada warna coklat ada di tubuh kita? Tengok. Darah ada di tubuh kita? Tengok. Dengar tak? Dengar. Bukan hanya orang panggil dengar suara saja. Tidak. Bukan hanya masmu'ah. Tiap-tiap benda ada. Tak kira? Jadi suara tu bukan hanya Allah Ta'ala dengar. Bahkan Allah Ta'ala lihat suara. Wal inkishafu bihima, dan bermula nyata dengan bersepakai sifat pendengar dan pelihat itu. Wal inkishafu bihima ay bisam'i wal basari. Wal inkishafu, dan nyata Allah Ta'ala tu nyata dengan bersepakai sifat pendengar dan pelihat itu. Yughairul inkishafa bil ilmi, lain, tidak sama akan nyata dengan sifat pengetahuan. Tak sama. Ada itu ni. Yang kita kata sama kalau itu hak dullah, tak. Lain-lain. Nyata aku sifat pendengar pelihat lain dengan nyata aku sifat pengetahuan. Tu jangan buat kira kita di makhluk. Kita di makhluk ni sifat pendengar pelihat kita asbab bagi dapat tahu. Tak?
Jangan mengingat kata Allah Ta'ala nak tahu, je kena dengar, kena lihat. Oh, baru tahu. Kalau gitu, jahil tu. Belum je dengar, boleh lihat gitu. Dah? Nah, tu nyata dah segala benda tu dengan sifat ilmu dia. Lepas tu, samak basah. Samak basah nyata juga. Nyata lagu mana? Tak serupa dengan nyata kok sifat ilmu. Faham tak? Tu nyata tapi tak sama. Karena nyata kok sifat ilmu tu orang panggil inkisyah mutlak. Nyata semata-mata. Tak kira benda tu ada ke, benda tu tak ada ke, benda wajib ke, benda mungkin ke, benda mustahil, Tuhan tahu belaka. Kan? Sebut dah itu. Tuhan tahu belaka. Benda wajib Tuhan tahu kata jalan wujud. Benda mustahil Tuhan tahu kata jalan istihalah. Benda jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Itu. Dah tahu belaka. Itu ilmu. Adapun sama basar, nyata benda-benda ada. Kalau gitu mustahil ada tak? Mustahil ada? Tak ada petai lagi mustahil ni. Benda tentu tak ada. Begitu juga mungkin hak basar tak ada. Mana? Mungkin sayu jadu. Selagi akan ada. Kalau ini sebuah sayu jadu tu mana? Tuhan tu suluhi koding, patuk padas dia kala nak mendengar dan nak melihat mungkin yang sayu jadu. Adapun mungkin alim Allah annahu lam yujad. Mungkin hak nyata di ilmu Allah Ta'ala tidak akan ada. Tuhan dengar tak? Tak. Nak sini. Benda tak ada. Itu. Itu mungkin mana Tuhan dengar? Mungkin maujud ba'dal adam, mungkin ma'dum ba'dal maujud ay i'tibar fi alamil barzakh. Alam barzakh bukan alam bazrah. Dia kata alam bazrah, alam sebalik mata. Pedih kau tak baca cerita. Patut benda wajib mana? Benda wajib. Benda tentu ada. Tak terima nak kata tak ada sekali-kali. Mana? Zat Allah, sifat-sifat Allah. Benda tentu ada tak? Benda tentu ada. Maka Tuhan nyata tak? Zat dia dengan sifat dia. Dengan melalui sifat pendengar dan pelihat dia. Nyata. Itu nyata. Jadi walinkisyafu bihima dan bermuwal inkisyafu dan bermula nyata dengan bersepakai zat Allah Ta'ala dengan kedua-duanya sama dan basar pendengar dan pelihat tu yughayirul inkisyafa bil ilmi melaini tak samalah akan nyata dengan bersepakai sifat pengetahuan. Tu tengok. Wakaza seperti itu juga. Mana? Ayughayirul inkisyafa bil ilmi. Seperti mana berlainan tak serupa akan nyata dengan sifat pengetahuan. Seperti itu jugalah al inkisyafu bi kullin minhuma. Nyata dengan tiap-tiap daripada keduanya sama dan basar. Yughayirul inkisyafa bil ukhra. Berlainan tidak sama melaini akan nyata dengan yang satu lagi. Mananya sama nama je sama. Mana? Sama basar ta'alluq apa? Ta'alluq inkisyaf. Nama je sama, inkisyaf, ittidah. Tapi hakikatnya berbeza. Artinya nyata kok sifat sama itu beza dengan nyata kok sifat basar. Sebagaimana samak basar tu nyata dia tu tak sama dengan nyata kok sifat pengetahuan, gitu jugalah samak tak sama nyata dia dengan sifat basar. Sifat basar tak sama nyata dia kok sifat sama. Itu. Wa muta'allikuhuma dan bermula tepat ta'alluq kedua-duanya. Tempat ta'alluq lah. Muta'alliq mana tempat bergantung, tempat hubung kait. Allah pedih kau. Apa ni?
Wa muta'allikuhuma, dan bermula tepat ta'alluq kedua-duanya, yakni kedua-duanya sama dah bahasa tu. Akhassu, terlebih khusus. Tu. Terlebih khusus mana terlebih sedikit lah. Akhas. Kalau a'ammu terlebih umum, manalah lebih banyak. Itu. Akhassu, terlebih khusus. Min muta'alliqil ilmi, daripada tepat ta'alluq bagi sifat ilmu. Ya dah. Kenapa tepat ta'alluq bagi sifat ilmu? Mana? Wajib, mustahil, itu luar lah. A'ammu, terlebih umum. Adapun tepat muta'alliq, tepat ta'alluq sifat sama dan basar, maujudah ya. Iaitu benda wajib, lepas tu sebahagian daripada mungkinat, jaizah. Itu. Maka sebab tu dia kata wa muta'allikuhuma, dan bermula tepat ta'alluq kedua-duanya sama dan basar itu. Akhassu, terlebih khusus, terlebih sedikit, min muta'alliqil ilmi, daripada tepat ta'alluq bagi sifat ilmu. Karena ilmu masuk semua benda. Adapun sama basar, itu hanya benda-benda yang bahasa sungguh lagi ada. Kalau gitu fayasma'u, dah maka mendengarlah, wayara, dan melihatlah. Siapa? Fa'il. Subhanahu. Yani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar dan melihatlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dengar apa maf'ul? Az-zawati was-sifati, akan segala zat-zat dan sifat-sifat. Tu. Segala zat-zat, segala sifat-sifat. Karena zat-zat tu tidak ada. Dan sifat-sifat tu tidak ada. Kanat ai sawaun kanat. Sama ada ia zat-zat dan sifat-sifat tu. Min qabilil aswati, daripada bagai segala suara-suara. Maka Allah Ta'ala dengar suara-suara, dengar. Karena suara-suara itu arak, iaitu sifat. Al-aswat a'radun yakumu bil hawa. As-sautu a'radun yakumu bil hawa. Suara-suara itu ialah arak yang menumpai pada jirim udara. Maka Allah Ta'ala dengar ada suara? Dengar. Allah Ta'ala lihat ada suara? Lihat. Lihat suara. Au min ghairiha, atau daripada pihak lainnya. Yang lain daripada aswat. Au min ghairiha itu atas pada kata min qabilil aswat. Ai sawa'un kanat min ghairiha, ai min ghairi aswa. Tu. Atau tu adalah ia zat-zat dan sifat-sifat tu lain daripada yang lainnya, lain daripada suara. Tengok. Tak kira lah. Bagi kita kata Rambut tu zat tak? Zat. Jirim. Maka Allah Ta'ala dengar ada rambut? Dengar. Allah Ta'ala lihat ada rambut? Lihat. Lepas tu warna hitam yang ada pada rambut tu, itu bukan tiap-tiap rambut hitam. Hitam lain, rambut lain. Kalau tiap-tiap rambut hitam tu, baju bawah ni rambut. Mana hitam tak? Sokok-sokok orang duk pakai tu hitam dah. Rambut dah ke? Dah. Mikrofon hitam tak? Pas rambut tiap-tiap rambut belum tentu hitam, tiap-tiap hitam belum tentu rambut. Gitu. Hitam lain, rambut lain. Jadi hitam tu arak yang menumpai. Maka ada tak dia? Ada. Maka Allah Ta'ala lihat dah hitam. Lihat dah hitam. Lihat. Allah Ta'ala dengar dah hitam. Allah Ta'ala dengar dah hitam. Tak dengar? Dengar. Sebab apa dengar? Sebab apa Nova dengar? Sebab sebab apa? Sebab apa dengar?
Oh iman. Sebab apa? Sebab maujudah. Selamat. Enggak iman lu tu. Sebab benda ada. Gitu. Kalau gitu fasam'uhu, maka bermula sifat pendengarnya Allah, wa basaruhu, dan sifat pelihatnya Allah. Fasam'uhu wa basaruhu, dan bermula sifat pendengar dan pelihatnya Allah Ta'ala. Yukhalifani, bersalahan, yakni tak serupalah kedua-duanya, pendengar dan pelihat Allah Ta'ala. Sama'ana, akan pendengar kami, yakni kita. Wa basarana, dan akan sifat pelihat kita. Fit ta'alluqi, pada pihak ta'alluq. Pada pihak ta'alluq pun tak serupa dah. Kalau bicara pada pihak hakikat, lagilah tak serupa. Pada pihak ta'alluq serupa tak? Tak serupa. Karena sifat pelihat kita tu hanya melihat benda-benda hak bahasa warna bertokar. Boleh lihat tak benda hak bukan bertokar? Boleh? Lihat suara boleh lihat? Ada awak nampak tak suara saya? Nampak? Ada awak tengok keluar dari mulut saya. Masuk ke mikrofon atau tubik ke speaker. Masuk nampak? Tengok. Pada pihak ta'alluq tu tak serupa dah. Tu tengok. Hakikat sifat secara memang berlainan, sehabis-habis berlainan. Takut mari dalam perut mu kata, Tuhan ada sifat pelihat mendengar kat kita pun. Boleh mendengar, boleh melihat juga. Kalau gitu lebih kurang lah kita dengan Allah Ta'ala. Hei, tak? Tu. Maka sana tu dia kata fasam'uhu wa basaruhu, dan bermula sifat pendengar dan sifat pelihatnya Allah Ta'ala. Yukhalifani, tak serupalah kedua-duanya sifat pendengar dan pelihat Allah Ta'ala. Sama'ana, akan pendengar kita, wa basarana, dan akan sifat pelihat kita. Fit ta'alluqi, pada pihak ta'alluq. Pada pihak diri sifat, bedak bagi sifat, okor lagi sangat. Kita tu arak yang menupai pada jiri mata, yang ada pada lubang telinga. Lagi akhir nyata tu. Kenapa tak sama? Illa pada kata yukhalifani. Li'anna sama'ana, kerana bahawa bermula pendengar kita. Innama hanya sifat pendengar yang ada di anak telinga kita ni. Ya ta'alaku, bertakluklah ia adatan secara adat. Ia terkait dengan secara adat tu. Kenapa? Nak keluar daripada benda hak khariqul adat. Tu. Nanti tu ambil mana? Baca sikit dulu. Li'anna sama'ana, kerana bahawasanya bermula sifat pendengar kita. Innama hanya ia sifat pendengar kita tu, ya ta'alaku, bertakluklah ia sifat pendengar kita adatan secara adat bi ba'dil maujudati, dengan sebahagian benda hak bahasa ada, bukan dengan semua benda hak ada. Mana wahya tu kembali marji' domainnya kepada ba'dil maujudat. Wahya ba'dul maujudat. Wahya ay ba'dul maujudat tadi tu. Aduh. Wahya dan ia ba'dul maujudat. Apa sebahagian daripada benda ada tu? Al-aswatu, ialah segala suara-suara. Ayo. Kita sifat pendengar kita ni mendengar apa? Mendengar tu tak ada tu. Mendengar apa? Sebahagian benda ada. Apa? Mendengar apa? Sebahagian benda ada tu, iaitu suara-suara. Bukan semua benda ada kita dengar. Ada kita dengar meja boleh? Dengar wanita ni. Dengar kuat wanita bunyi gitu. Ada. Suara-suara ya. Itu pun bisyarti adamil bu'di jiddan, dengan syarat ketiadaan jauh yang bersangatan.
Tu pun syarat boleh dengar suara tu pula ketiadaan jauh bersangatan. Nak kau jauh tu, duk Kuala Lumpur tu kita duk 90 demo menepi. Oi, dengar. Dengar tak? Dengar. Ada syarat. Nah itu ni, tak boleh jauh sangat. Kalau jauh sikit pun kena ada mikrofon, speaker box tak boleh bunuh, tak boleh rosak. Kalau rosak pun tak dengar agak. Betul tak? Nah, itu tengok. Tu bagai-bagai syarat pula. Nah, tengok. Tu jadi dia kait dengan adatan tadi tu, nak keluar wa min ghairi adatin. Wa min ghairi adati. Wabi itu. Wabi dia adatan tadi. Dan daripada ketiadaan adat, tidak secara adat kebiasaan, qad yata'allaku, terkadangnya bertakluklah ia qad yata'allaku sam'una, terkadangnya bertakluklah oleh pendengar kita bi ghairil aswati, dengan yang tidak berupa suara, dengan yang bukan jenis suara-suara. Tu dah. Wa min ghairi adati, dan daripada ketiadaan secara adat, qad yata'allaku, terkadangnya bertakluklah sam'una oleh sifat pendengar kita bi ghairil aswati, dengan yang bukan segala suara-suara. Mana contoh? Kasima'i Musa li kalamillahil qadimil ladzi laisa biharfin wala sautin. Kasima'i, seperti mendengarlah Musa oleh Nabi Musa, li kalamillah, akan kalam Allah Ta'ala. Kalam mana? Al-qadimi, yang bahasa qadim. Kalam bahasa qadim itu kalam nafsi tu ya. Tak ada huruf, tak ada suara tu. Nah, kalamillahil qadimi. Yang mana sifat kalam Allah Ta'ala yang qadim, yang sedia kala tu, alladzi laisa biharfin wala sautin, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tidak berharaf. Biharfin itu mana tidak berharaf. Yang kata tiada dengan berhuruf. Bo tu orang panggil bo zaidah. Bo zaidah. Tu laisa biharfin, tidak berharaf, tidak berharaf, mana tidak dengan satu huruf itu. Tidak berharaf, wala sautin, dan tidak dengan suatu suara. Itu tengok. Jadi boleh tak dengar benda hak bukan huruf bukan suara? Boleh. Tapi orang panggil min ghairi adatin, bukan di atas jalan ada. Apa orang panggil tu? Khariqul lil ada. Benda hak mencarikan ada. Tu. Wa kasama'ina. Kalama rabbil alamina fil jannati, dan seperti mendengarlah kita akan kalam bagi Tuhan semesta alam fil jannati, dalam syurga. Itu pun orang panggil apa? Takluk pendengar sama kita yang melaini bagi ada. Tak usah kira dengan hak khariqul adat lah, kita kira hak adatan secara adat. Sifat pendengar kita tu mendengar hanya sebahagian daripada benda yang maujudah. Apa? Iaitu suara-suara. Itu pun dengan syarat-syaratnya. Apa? Bisyarti adamil bu'di jiddan, dengan syarat ketiadaan jauh bersangatan. Itu dah. Habis itu. Wa basaruna, atau wa basarona lah. Atau apa kata sama ana tadi? Atas itu. Kerana apa kau sifat pendengar dan sifat pelihat Allah tak serupa kedua-duanya akan sifat pendengar dan sifat pelihat kita pada pihak takluk, pada pihak bedak bagi sifat diri, sifat tak secara lah tu memang
tak serupa langsung, kita tu arak, Tuhan tu sifat sengerti. Nah, pada pihak ta'alluq tu tak serupa dah. Itu. Kerana apa? Li'anna basarana, kerana bahawasanya sifat pelihak kita innama hanya sonya ya ta'allaku bertakluklah ia sifat pelihak kita ni adatan kait juga. Adatan secara adat. Nah, tu kenapa? Wa min ghairi adati kama fi ru'yatillahi ta'ala. Nah, topik itu. Wa min ghairi adati. Nah. Wa min ghairi adati. Dan daripada ketiadaan secara adat kama fi ru'yatillahi ta'ala, seperti barang pada masalah nampak zat Allah Ta'ala. Betul tak? Tu kan orang panggil bukan adat tu, khariqul lil adat. Innama hanya sonya ya ta'allaku bertakluklah sifat pelihak kita tu adatan secara adat bi ba'dil mawjudati, dengan sebahagian benda-benda hak bahasa ada. Mana sebahagian benda-benda hak bahasa ada? Wahya dan ia ba'dul mawjudat tadi tu al ajsamu, segala jisim-jisim. Tu segala jisim-jisim, wa alwanuha, dan warna-warnanya jisim-jisim. Itu pun tengok dalil-dalil kata bisyartil muqabalah, dengan syarat berdepan. Wattisalil, apa tu baca mana tu? Asy'ah. Wattisalil asy'ah. Dihubung dengan cahaya. Itu. Tu pun dengan syarat mesti berhadapan. Ni, berhubung dengan cahaya boleh tengok tak belakang? Nampak tak belakang? Awak ngadak saya nampak tak belakang? Tak. Nah, syarat kena berhadapan, lepas tu depan pula kena berhubung dengan cahaya. Kalau ternafi salah satu tak nampak dah. Mana? Depan juga tak ada cahaya, nampak? Tu duduk tepuh dinding ke apa tu? Nah. Ataupun ada cahaya tapi duduk belakang benda tu, nampak tak? Tak. Kena berdepan. Itu. Ai sakit bisyartil muqabalati wattisalil asy'ati. Dengan syarat berhadapan dan berhubung dengan cahaya. Itu. Tu orang panggil ba'dul mawjudat yang bertakluk oleh sifat pelihak kita, iaitu melihat dengan sebahagian benda-benda yang ada. Ada tu apa sebahagian benda ada? Al ajsamu, segala jisim-jisim, wa alwanuha, dan warna-warnanya jisim-jisim. Itu pun dengan syarat berhadapan dan berhubung dengan cahaya. Fi jihatin makhsusatin, pada pihak tertentu, ala wajhi makhsusin, di atas jalan tertentu. Tu pada pihak tertentu, di atas wajah tertentu. Bukan semua duk nampak dah. Kalau ada dinding, contoh kita kata berdepan dah ni. Cahaya ada tak? Ada. Tapi ada tirai. Nampak tak? Tak nampak tak? Tengok. Kama annahuma, seperti mana barang bahawasa kedua-duanya sama bahasa Allah Ta'ala tu, yukhalifani bersalahan, yang ni tak serupa lah kedua-duanya sama bahasa Allah Ta'ala. Sama ana akan sifat pendengar kita, wa basarana, dan akan sifat pelihak kita aidan juga, fi zati, pada zat. Pada diri sifat tu, itu mana? Pada diri sifat tu lagu mana? Tadi pada pihak ta'alluq, ni pada diri sifat tu sendiri. Fahuma, maka bermula kedua-duanya sama bahasa Allah Ta'ala ni sifatani, dua sifat.
Qadimatani yang bahasa qadim kedua-duanya. Nah, qaimatani yang berdiri ni yang ada kedua-duanya sama bahasa Allah Taala bizatihi Taala di zat Allah Taala. Nampak tak? Tu pada pihak ta'alluq pun tak serupa, pada diri bedak bagi sifat pun tak serupa. Ta'alluq sifat sama basat bertakluk dengan sekalian benda ada, tak kira benda tu jising ke arak ke warna ke suara ke warna tu hal hak berlaku. Lepas tu sifat pelihak dengan kita ada dengan sebahagian aja sama bahasa kita bertakluk. Nanti ni. Kalau dengar agak bahasa dengar hak suara saja. Kalau lihat agak bahasa lihat benda hak jising warna saja. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu, dengan kaifiat-kaifiat tertentu. Nah. Tu. Lepas tu di zat Allah Taala sifat pendengar pelihak tu qadim kedua-duanya ada di zat Allah Taala. Wa amma sam'una dan ada pun pendengar kita. Wa basaruna dan pelihak kita. Fahadithani maka baharulah kedua-duanya. Sama dan basar kita, pendengar dan pelihak kita tu baharu. Qaimani berdiri menumpang. Boleh boham nopeh. Karena sama bahasa kita tu ialah ara. Qaimani menumpang kedua-duanya sama bahasa kita bimahallin dengan tempat maksusin yang tertentu. Bukan duk tupai apa di lengan ke apa dah? Ada? Awak nak tengok ustaz mari ke awak holak tangan? Saya tengok ya ustaz. Awak holak tangan. Nampak tak? Ada sifat pelihak awak di tangan? Ada, dia duduk di tempat tertentu. Lagu mana? Mana tafsir? Fabasaruna maka bermula pelihak kita. Qaimun berdirilah ia, menumpanglah ia. Tu. Bi insanil aini. Apa bi insanil aini? Di tengah mata hitam. Tu di tengah mata hitam. Ni isyarat kata ambil mazhab falasifah. Atau huwa ia basar kita tu. Quwwatun ialah satu kemampuan. Mudiatun yang dihantarkan fi asabataini pada dua urat. Pada dua urat. Baca mana tu? Mujawwafataini. Tu. Mujawwafataini lataini. Baca mana tu? Yang aku dah ambil ke apa ni? Mujawwafataini lataini yatalaqiyani summa yaftariqani. Gini. Ataupun huwa ia basar kita tu kuwatun. Ialah satu kemampuan. Satu kekuatan. Mudiatun yang diletak, yang dihantarkan fi asabataini pada dua urat. Dua urat. Asabataini mana? Dua urat. Mujawwafataini yang berlubang, yang bulat, gitu. Kedua-duanya allataini. Allataini yang kedua-dua urat tu yatalaqiyani bertangkuk kedua-duanya, summa kemudian yaftariqani kemudian bercerai kedua-duanya, kedua-dua urat. Gini. Mengikut hukamat ahli sains kita kata, sifat pelihak tu ialah satu kemampuan yang diletak pada urat. Urat mana? Ni. Ni. Urat mata ni. Urat tu ia silai ni. Ya silai ni. Tu maksudnya sebut situ.
kekuatan yang diletak pada dua urat yang berlubang, yang bulat kedua-duanya. Nah, yang bertemu kedua-duanya, yang bertemu sini. Yang bertemu sini. Yang bertemu kedua-duanya, summa yaftariqani, kemudian bercerai kedua-duanya tuh. Itu pendapat siapa tuh? Kama huwa mazhabul hukama'i. Seperti mana barang ialah pendapat, itu barang itu kena ke pendapat mazhabul hukama. Mazhab hukama ni mazhab ahli falsafah. Doktor-doktor ke apa gitulah. Baca kitab Ibn Sina gitulah. Maknanya sifat pelihak kita tu ialah satu kekuatan yang diletakkan pada dua urat yang bulat kedua-duanya. Yang mana bertemu kedua-duanya, kemudian bercerai kedua-duanya. Itu urat tu ada di sini. Itu. Tak tahulah, ya bedah dah tu. Tu. Okay, kau wasama'una, dan bermula pendengar kita pula. Qaimun, berdiri, yakni menumpanglah ia pendengar kita tu pula. Bisimahi, mana? Di dalam lubang telinga. Tu. Ai suqbul udhuni. Nah. Apa simahi tu? Lubang telinga. Itu. Ataupun mazhab hukama kata huwa ialah sam'una tu, pendengar kita tu. Quwwatun, satu kekuatan. Qaimatun, yang berdiri ia kekuatan tersebut bi'asbil mafrushi. Tu. Ya. Baik, ya. Tu yang menumpanglah kedua-duanya. Menumpang kedua-duanya dah. Quwwatun qaimatun, satu kekuatan yang berdiri lah ia kekuatan tu bil asbil mafrushi. Dengan urat. Dengan urat apa tu? Qaimatun bil asbil mafrushi. Apa mafrush? Fi muqa'aris simahi. Muqa'aris simahi ini yakni nuqtatus saghirah, nuqtah yang kecil yang ada di tengah yang hitam. Ndak tahu. Hai, payah weh. Mazhab falasifah ni payah lalu. Aja cek tengok. Gapo dia mafrush? Mafrush ni aja dengar dah tapi tak ingat. Cuba cek. Al-mafrush. Al-mafrush. Ada? Apa dia? Ada? Nampak logik dia tu. Tengok. Makna yang paling logik tu. Paling dekat tu. Huwa ialah kata mazhab hukama. Ni mazhab hukama ni. Huwa ialah apa? Sam'una tadi tu. Sifat pendengar kita tu. Quwwatun qaimatun, satu kekuatan yang berdiri yang ada bila asbi pada urat al-mafrushi,
yang dibentangkan gitu. Yang dibentang. Yang dibentangkan fi muqa'aris simahi. Gapo pula muqa'aris simahi ni? Tuh fi muqa'aris simah. Simah ni apa? Nah, lalu bertelinga tu lah. Nah. Lalu bertelinga. Fi muqa'aris simahi. Aja cek ke dia muqa'ari. As-simahi ni lu bertelinga kalau tak silap. Tapi aku dobik mula dah ada di dalam kepala otak. Aku ana pula. Aku bengok. Apa? Cuba. Cigu. Apa tu? Bahagi yang paling dalam. As-simahi lubat telinga deh. Gitulah. Jadi di sisi mazhab ukamanya pendengar kita tu quwwatun qa'imatun bil asbil mafrushi fi muqa'aris simahi. Satu kekuatan yang berdiri dengan urat yang dibentangkan di dalam tepak yang paling dalam lubang telinga gitu. Tu gitulah. Habis itu tak penting mana tu nak cerita kata sifat pendengar kita dengan sifat pelihat kita. Wallahu ta'ala dan bermula Allah ta'ala munazzahun an zalika tersucilah ia daripada demikian itu. Jangan mau kata sifat pelihat Allah duduk di urat mata Tuhan, jangan. Nah, Tuhan tidak melihat dengan guna biji mata. Tuhan melihat dengan sifat pelihat. Tuhan mendengar dengan sifat pendengar. Nah, bukan Tuhan melihat dengan sifat pelihat yang ada pada urat ke, ada pun mata hitam ke, ataupun dengar dengan satu kekuatan yang ada pada urat di dalam lubang telinga yang paling dalam. Allah tahu, berat orang itu. Sama tak dengan Tuhan? Tak sama. Wallahu ta'ala munazzahun an zalika. Tu dan Allah Ta'ala munazzahun tersucilah ia daripada demikian itu, daripada lubang telinga ke atau urat mata ke, ikutlah. Wa sam'una wa basaruna dan bermula sifat pendengar dan sifat pelihat kita min asbabi ulumina. Itu ialah setengah daripada sebab-sebab bagi segala ilmu-ilmu kita. Cuba kalau mu ni pekak capa buta, boleh ngaji ya? Boleh ngaji. Boleh dapat ilmu. Ni kata nak ngaji, nak tengok jalan raya, nak pergi ke mana, kiri kanan, tak tahu. Betul tak? Pekak capa buta, dapat ilmu tak? Dapat idrak sesuatu tak? Tak. Tengok. Jadi wasama'una wa basaruna dan bermula pendengar kita dan pelihat kita min asbabi ulumina ialah setengah daripada segala sebab-sebab bagi ilmu kita. Lepas tu sama bahasa Allah Ta'ala jadi sebab bagi ilmu Allah Ta'ala. Tu. Tu laisa bisamaihi wa basarihi ta'ala sababan fi ilmihi. Itu. Dhabit itu. Laisa bisamaihi wa basarihi bukanlah laisa bisamaihi wa basarihi bukanlah dengan samanya dan basarnya sababan menjadi sebab fi ilmihi bagi ilmunya Allah Ta'ala. Kenapa? Li'anna ilmahu qadimun. Kerana bahawasanya sifat pengetahuan Allah Ta'ala itu qadim. Wal qadimu dan bermula qadim. La sababalahu. Tidak ada sebab baginya. Tak ada sebab. Kalau ada sabab musabak itu bukan qadim. Dah orang panggil baharu. Bikhilafi samaihi wa basarihi ta'ala. Hal keadaan masalah menyalahilah dengan sifat pendengar dan pelihatnya Allah Ta'ala.
Nah, mana? Yaitu sifat pendengar dan pelihak Allah Ta'ala. Laisa sababan fi ilmihi. Bukanlah dia menjadi sebab bagi ilmu Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala kena tengok dulu, kena lihat dulu, kena dengar dulu. Oh, baru tahu tu hanya. Hei, bukan gitu. Merah. Sebab tu salah orang kata. Nah. Ketika Nabi umur 40 tu Tuhan tengok dalam ramai-ramai penduduk Mekah ni hak mana yang boleh jadi Nabi. Berat pun gitu. Artinya belum umur 40, belum Nabi Muhammad tu dilahir, Tuhan tak tahu siapa yang jadi Nabi gitu kan. Tengok dulu. Tengok Abu Lahab jahat. Abu Jahal jahat. Abu Lahab bengong. Nanti ni. Mana Muhammad apa ni? Tuhan baru tahu gitu. Latih dia jadi Nabi gitu lah. Berat tu. Bukan kagum yang main cakap gitu tu. Walahuma dan sabiklah bagi keduanya Sam'a dan Basar itu ta'alluqatun salasatun, beberapa ta'alluq yang tiga. Ada tiga ta'alluq. Mana tiga ta'alluq? Tanjiziyun qadimun, satunya ta'alluq lulus dia kala. Tuhan sedia kala lagi melihat dan mendengar. Tu lulus dia kala mendengar melihat. Mana? Bizatihi wa sifatihi ta'ala, dengan zatnya dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Dah zat Allah qading lah, qading. Sifat-sifat Allah qading lah, qading. Maka Allah Ta'ala dengar dan melihat zat dia, sifat-sifat dia bila? Qading lagi lah. Tu orang panggil tanjizi qading. Lulus dia kala lagi Tuhan dengar, Tuhan lihat. Apa? Zat dan segala sifat-sifat dia. Wasulu hayyun, yang kedua. Apa kata tanjiziyun? Wasulu hayyun qadimun. Yang keduanya ta'alluq sifat Sam'a Basar ni ialah patuk pada sedia kala. Mana iktibar mana? Bizawatina wa sifatina. Gitu ya. Gitu ya itu deh. Ya. Kena awak mari topik sikit. Bizawatina kau bizawatina deh. Bizawatina malah dengan segala zat-zat kita dan segala sifat-sifat kita. Ai qabla wujudina. Begitu. Ada dah dalil ni. Betul tak? Dalil tu ada dah. Tu Syekh Sawi dah dalil. Ai qabla wujudina. Jadi patut pada sedia kala lagi Allah Ta'ala melihat dan mendengar kita. Tapi dengar tak lagi? Tak lagi, mau kita tak ada lagi, baik tak? Jadi kita tu tak ada lagi. Adakah Tuhan tu pekak? Tuhan buta? Dah. Kenapa? Kerana ada sedia kala di zat dia sifat pendengar dan pelihat. Dia tak buta, tak pekak. Lepas tu apa tak dengar lagi kita, tak lihat lagi kita? Dah kita tak ada lagi. Namanya berapa orang panggil ta'alluq? Sifat pendengar pelihat sebelum daripada ada kita, qabla wujudina. Sulu hayyun qadimu, patuk pada dah Tuhan tu boleh dengar, boleh lihat kita. Itu yang kedua. Wa tanjiziyun hadisun, dan lulu yang baru. Tu bila tu? Wa tanjiziyun hadisun tu ai bizawatina wa sifatina. Begitu. Ai bizawatina wa sifatina inda wujudina. Baru lulu Tuhan baru tengok, baru lihat, baru dengar. Kata baru lihat, baru dengar, kejut habis orang. Tuhan baru melihat, Tuhan baru mendengar. Sesak dah awak ni. Mendengar sedia kala, melihat sedia kala. Royak ke dia, ya. Mendengar melihat tu ada hak sedia kala, ada hak baru. Kenapa? Kerana mendengar melihat tu tak ada pohon sedia kala dak akan baru sekali-kali apa? Pendengar dan pelihat. Sifat ada bedak di zat tu. Gitu. Apa je batuk belak Habis. Lepas tu Tuhan mendengar melihat bila kita barulah, muka kita tu baru, bukan duduk sedia kala.
Oh boleh deh. Oh boleh. Bukan sifat fi'il, bukan sifat zat. Takluk sifat tu. Nah. Ini ya kata berkata-kata tu baru. Perkata tu sedia. Nah. Tu payah orang tak reti je kata. Berkata-kata baru. Dah ia terjumpa berkata-kata. Lam yazal mutakalliman, senantiasa Allah berkata-kata. Berkata-kata pula laisa biharfin wala sautin. Berkata-kata dengan tidak berhuruf, tidak bersuara, dengan tidak bersuara. Habis lagu habis hari. Ulama dah sebut lam yazal mutakalliman ay lam yazal muttasifan bi sifatil kalam. Senantiasa bersifat dengan sifat kalam, perkata tu sentiasa tu perkata. Satu lagi nya apa? Ta'alluq tanjizi qadim, sifat perkata. Kalimatun nafsaniyah tu senantiasa yang dijadikan madlul bagi sifat kalam nafsi. Nah, madlul bagi sifat kalam nafsi itu kalimatun nafsaniyah. Tu senantiasanya. Ada pun buka hijab, tutup hijab, jadi huruf suara tu tidak sama-sama. Nah, tekah-tekah. Tak boleh terima ya. Tak boleh. Tak sebab dia bila sebut berkata-kata, kena di sifat kalam nafsi. Kita sebut berkata-kata kena di masdari, kena di lafzi ni. Bukan di kalam nafsi nu, bukan kalam ismi nu. Tu dia duduk pening situ. Berbalah tak habis-habis. Wa tanjiziyun hadisun, dan baru dengar, baru lihat tu ai bizawatina wa sifatina, dengan segala zat-zat kita dan sifat-sifat kita, inda wujudina, ketika mana kita tu ada. Kita ada. Tu hari dengar, tu hari lihat lah kita. Nah, mulai berapa ibu dah? Tahun berapa? 2016. 2006. Tahun 1990 ada tak mu? Tak ada. Tu hari dengar tak mu di dunia? Tu hari lihat tak mu di dunia? Tak. 2006 baru boh mu tu baik. Baru dengar mu 2006. Tak apa. Baru mendengar, baru melihat Anaufal 2006 tak apa. Tapi Tuhan tu bersifat dengan sifat pendengar pelihat tu dia kala bukan baru sifat dah. Itu, nampak itu. Habis itu. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa kulluha qadimatun bizati li'annaha laysat bighairi zati. Boleh ke siapa? Kaimah kecil bi'aini zati sama dia. Ya. Kira lah ni. Ya. Rasa sedap ada sini. Sakit kok kok ni. Apa macam ni? Sedap ni. Baca sikit Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qalu, berkata oleh mereka itu ayah ulama'u. Sudah. Berkata oleh mereka itu ulama, wa idza kanal malu mukhtalatan, dan apabila adalah harta, yakni al-malu sultan, harta yakni harta raja tu mukhtalatan, bercampur dengan apa? Bimalin maghsubin, dengan harta yang dirampas, bercampur. Nah, harta raja tu bercampur dengan harta hak dia rapah. Setara mana? La yumkinu tamyizuhu, yang tidak mungkin oleh membeza akan dia, akan mal anil maksud tadi.
La yumkinu, tidak mungkin tamyizuhu, oleh membeza akan dia akan mal sultan anil maghsubi, daripada harta yang dirampas. Tak ada nak beza. Campur bau, tak tahu mana sah harta sultan sungguh dengan harta hak sultan rampas. Au ghasban, atau rampasan, la yumkinu, yang tidak mungkinlah radduhu, oleh mengembali akan dia, yang tidak mungkinlah oleh mengembali akan dia akan rampasan tadi itu, ala sahibihi, di atas tuan empunya nyemal rampasan tadi, wa zurriyatihi, dan zuriatnya. Kita kata nak kembali kepada tuan dia tak boleh, kerana tuan dia mati, pas zuriat dia pun tak ada habis ya. Apa? Agak-agak ke mana? Tak boleh kalau gitu jawab bagi Izzah. Fala makhlasa, maka tidak terlepaslah lisultani, bagi sultan itu, minhu, daripadanya, ay minal malil mukhtalat, tidak itu. Nah, daripada harta yang bercampur bau tadi itu. Tidak lepas bagi sultan tu daripadanya, daripada harta bercampur bau. Hak tak boleh nak beza dah, tak boleh nak harta balik dah. Mana orang panggil harta rampasan dengan mana harta hak sultan sungguh. Illa, melainkan bi an yatasaddaqa, bahawa bersedekahlah ia sultan tadi tu, bihi, dengan dia, bizalikal mal, dengan dia, dengan harta tadi. Melainkan sultan kena sedekah habis Nah, betul tak? Nah, tu kenapa capur lah. Nah, bila bercampur dengan hak haram ni, habislah. Halal wala banyak pun, haram habislah. Iza jatama'al halal wal haram, ghulibatil haram. Tu. Bila bercampur benda halal dengan benda haram, walau sikit sekalipun haram, maka menang yang haram. Wa ma kana Allah, padahal tidak adalah Allah Ta'ala itu, liya'murahu, menyuruhlah ia Allahu akan dia sultan, bis sadaqati, dengan bersedekah, alal fakiri, di atas tok fakir miskin. Tuhan tak suruh. Lepas tu Tuhan tegah tak? Wayan hiya, atas pada kata ya'murah. Dan tidak menegah al-fakira, yang ini tidak menegah oleh Allah Ta'ala al-fakira, akan fakir tadi tu, an qabuliha, daripada menerima akan dia, ay as-sadaqah, qabuliha ay qabuli sadaqati. Tu Tuhan tak suruh sultan tu sedekah dengan harta tersebut di atas orang fakir, dan Tuhan pun tak tegah orang fakir tu ambil harta tersebut. Baik-baik tak? Nampak tak? Mana itu? Atau atau ni kat mana pula ni? Au ya'zan lil fakiri fil qabuli, atau mengizinlah Allah Ta'ala bagi fakir itu pada menerima. Wahwa, padahal ia, ay hadzal qabulu alaihi alal fakiri haramun, ialah haram. Gitu. Kok mana pula tu? Nampak tak? Kiri nampak tak? Tak nampak tak? Aku tak nampak ni. Mana mula au ya'zan ni?
Oh gitu. Au ya'zan atau mengizinlah Allah Ta'ala lil fakiri bagi orang fakir miskin itu fil qabuli pada menerima. Menerima hadiah itulah sedekah tadi tu tak? Wahwa padahal ia hazal qabul tadi tu. Menerima tu alaihi di atasnya alal fakiri haramun. Ialah haram. Kok mana ni? Tak nampak gini. Wa ma kana Allahu liya'murahu bis-shadaqati 'alal fakiri. Nah, padahal tidak adalah Allah Taala itu menyuruh ia Allah akan dia sultan dengan bersedekah di atas fakir. Wa yanhiyal fakira dan tidaklah Allah Taala itu menegah ia Allah Ta'ala al-fakira akan fakir itu an qabuliha daripada menerima akan dia al-qabul an qabuliha qabulis sadaqah. Tak ada nampak dah tu. Au ya'zan atau tidak adalah Allah Ta'ala tu mengizinkan ia Allah Ta'ala lil fakiri bagi fakir miskin tu fil qabuli pada menerima sedekah. Wahwa padahal ia menerima sedekah alaihi di atas fakir itu haramun, ialah haram. Kok mana pula nampak? Nampak? Nampak Madi? Au ya'zana lil fakiri gitu. Au ya'zana lil fakiri gitu. Atau di yanhiya. Wa ma kana Allahu dan tidak adalah Allah Ta'ala itu ya'zana mengizin ia Allah Ta'ala lil fakiri bagi fakir miskin fil qabuli. Tidak adalah ia Allah Ta'ala itu mengizin ia Allah Ta'ala bagi orang fakir fil qabuli pada menerima sedekah tu. Wahwa pada hayat sedekah alaihi di atasnya di atas fakir itu haram. Tak nampak tu. Apa nak sebut? Sebabnya faizan. Kita tinggal dulu lah tu au ya'zana lil fakiri fil qabuli wa huwa alaihi haramun tu tinggal situ. Tinggal dulu. Buat bulak molek, tak tahu, tak nampak. Sebab kalau kita tengok wa ma kana Allahu liya'murahu dan padahal tidak adalah Allah Taala tu menyuruh ia Allah akan sultan bis sadaqati dengan bersedekah alal fakiri tu tak suruh pun bersedekah. Wa yanhiya dan tidak adalah Allah Ta'ala tu menegah ia Allah Ta'ala al-fakira akan orang fakir tu an qabuliha daripada menerima akan dia akan sedekah. Faizan maka ketika mana? Ketika mana tidak haram menerima alal fakiri karena tidak ada tegah gitu. Yahrumul qabul hina yahrumul qabul alal fakiri tadi. Ketika mana tidak haram menerima di atas fakir tadi tu akan sedekah tadi tu lil fakiri ay yajuzu lil fakiri haruslah bagi fakir miskin itu an ya'khudha bahwa mengambillah ia fakir yakni akan mal sultan tadi akan harta sultan tadi tu illa melainkan yang tidak harusnya apa ainal ghasbi diri harta yang dirampas wal harami dan diri ain harta haram. Ya mana bi an yatasaddaqa mana bi an illa bi an yatasaddaqa bihi fala makhlasa lis-sultani gitu minhu maka tidak terlepaslah bagi sultan minhu ay minal mali daripada harta illa bi ayata saddaqa bihi melainkan dengan bahawa bersedekah dengan dia betul au ya'zanalah
Atau pada kata yatasaddaqa situ. Atau melainkan dengan bahawa mengizinlah oleh sultan lil fakiri pada tuk fakir itu fil qabuli pada menerima sedekah, wahwa pada hayal sedekah, wahwa pada hayal qabul tu alaihi alal fakiri haramun ialah haram gitu. Tu nampak gitu kalau nak selamat kan deh. Atau atah pada kata ya tasaddaqah deh. Sebab kalau tengok oleh syarah ni, syarah jawab mari au ya'zan tu jalla wa azza. Artinya atah pada kata yanhiya. Tapi kalau atas itu tak payah ni. Kenapa? Tak payah ni. Tapi kalau atas kalau dia tasaddaqah tu kenapa Betul tak? Hari ni tengok pasal sepepak ni. Maka tidak terlepaslah bagi sultan daripada harta itu, harta bercampur dengan harta rampasan, harta haram itu, illa melainkan dengan bahawa mengizinlah oleh sultan bagi fakir dia pada menerima sedekah tu lah. Fil qabuli pada menerima sedekah. Wahwa padahal ia al-qabu hazal qabulu ni. Alaihi alal fakiri di atas tuk fakir tu haramun ialah haram. Bila orang panggil ainul ghasab. Tu nampak gitu dah. Jadi faizan sini kembali kepada la yahrumu tadi. Tidak haram qabul alal fakir tadi. Maka ketika mana tidak haram menerima di atas fakir. Lil fakiri ay yajuzu lil fakiri, haruslah bagi tok fakir tu ayak khuzah, bahawa mengambillah ia fakir, yakni akan harta sultan, illa melainkan ainal ghasbi, diri harta yang dirampas, wal harami atau berkata ghasbi, diri harta yang haram. Falaisa lahu, maka tiada adalah baginya ailil fakir akhzuhu, oleh mengambil akan dia akan harta haram dan rampasan. Tak boleh. Habis itu. Wa hadhil masailu, dan bermula ini segala masalah al-mazkuratu yang tersebut, la yumkinu, tidak mungkin, tidak mampu, tidak mungkinlah al-fatwa, oleh berfatwa, oleh memberi fatwa fiha padanya, tak boleh. Masalah-masalah tersebut tu tak mungkin dapat kita nak bagi petua-petua dengan secara mudah-mudah. Illa bibastin, melainkan dengan secara huraian terperinci. Wa tashtiqin, tu, dan dipersempitkan, diperpayahkan, jangan dipermudahkan. Itu mana? Tak mungkin boleh mudah-mudah waktu ambil fatwa, kata Imam Ghazali. Wasti'abu, dan bermula perbahasan yang panjang. Mana isti'ab tu mana meratakan, itu mana? Wa isti'abu, wa amma isti'abul qawli, dan ada pun wasti'abul qawli, tak ada wa amma deh. Wasti'abul qawli, dan bermula meratakan bagi perbahasan fiha padanya, ai fitil kal masail ni. Yakhruju, keluarlah ia anil maksudi minal kitabi, keluar daripada tujuan ini kitab. Kalau duduk bahas panjang lagi masalah terima hadiah daripada tuanku sultan ni, jadi kitab ni bukan kitab Minhajul Abidin lah. Kitab cara tetap apa hukum terima hadiah daripada sultan. Kalau pergi bahas panjang lagi, kata Imam Ghazali, keluarlah tujuan tulis kitab Minhajul Abidin. Kalau nak tahu mana, kalau kita nak tahu juga perbahasannya lagu mana? Fa in aradta, maka jika menghendakilah oleh engkau ma'rifataha, jika menghendakilah oleh engkau akan mengenali, mengetahui akan dia, akan masail ni. Ma'rifataha, ma'rifatal masail. Maka jika menghendaki oleh engkau akan mengenal akan dia akan masalah ni.
fatali' maka hendak mutalaahlah kitabal halali wal harami akan kitab halal dan haram min kitabi ihya'i ulumiddini daripada kitab yang diberi nama Ihya' Ulumuddin allazi yang bermula Ihya' Ulumuddin ni sannafnahu menulislah oleh kami hu akan dia akan kitab nah Ihya' Ulumuddin ni tajidhu nescaya jawab bagiin nescaya mendapatilah engkau hu akan dia tu tajiduhu nescaya mendapatlah oleh engkau hu akan dia akan masailah tadilah ataupun tajiduhu mendapatilah oleh engkau akan dia akan kitab ni kembali pada kitab Ihya' Ulumuddin tu kitab Ihya' Ulumuddin tu masyruhan dapat ke apa masyruhan hala kauniha akan hala kauniha keadaannya disyarahkan mubayyanan secara jelas-jelas secara terang-terang insya-Allah taala jika dikehendak oleh Allah taala habis itulah nah habis itu. Jadi dia kata kalau mu nak tahu lagi masalah halal atau tak halal terima habuan hadiah daripada tuanku Raja Sultan, maka mu kena pergi telaah dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Ihya' Ulumuddin itu dalam kitab Halal wal Haram. Nescaya mendapati oleh engkau akan dia kitab tu hal keadaan disyarahkan dia secara jelas-jelas. Itu insya-Allah taala. Habis itulah. Fa'in kila maka jika dikata aifis soal fama takulu maka apakah hendak engkau kata fi silati ahli suqi pada pemberian ahli suq ni mana businessman wa ghairihim dan lain daripada mereka itu hal yalzamu radduha adakah wajib kena hantar balik awil bahthu anha wallahu a'lam. Kok gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ahlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka min jannati wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Oh itu kok